जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत सारा स्वागत मो चैनल को। आज वीडियो आरंभ करवा। आज वीडियो माध्यम आम आज जाना झील मानकर जन्म क्यों घर होता है। झील जन्म होगापाई भगवान क्यों घर बाछी था। वीडियो को जमा भी स्किप करेंगे, लास्ट पर्यंत टे शुणु। आदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो गोटे लाइक कर दिंतु। आदि मोर किसी भी वीडियो रे भूल थाए कि ठीक थाए निहाती कमेंट माध्यम मत जनइबे। आसतु वीडियोटी आरंभ करवा। हिंदू धर्म में झील मानू माँ लक्ष्मी रूप बोली माना जाए। आज हिंदू माने नवरात्रि रे कन्या मानकर पूजा करुछंती, किंतु एही कथा मध्य सत्य अटे कि आज किछि लोक झील मानकु बोझ बोली भावती। हिंदू धर्म रे पौराणिक कालरू ही झील मानकु समान अधिकार दियागला, किंतु ज्ञानर अभाव जोगु किछि लोक झील मानकु भारी रूप रे देखंती। जेबे से माने एहा जानती नाही जे भगवान आपण को एमिति योग्य करिछंती, तेबे जाई आपण को पुत्री धन प्राप्ति होइथाय। काहेकि ना समस्तଙ୍କୁ भगवान झील मानकर माता पिता हेबार सौभाग्य प्रदान करि नथांती। सांग माने आजी आमे जेउ समाज रे बंचुछे, आज मध्य से समाज पुरुष प्राधान्य अटे। आज जेतेबेले झील मानकर जन्म हुए अधिकांश घरे दुखर साया खेली जाए। यह अन्य किछि नुहे, बरं यह मनुष्यर अज्ञानता अटे। झील मानकु बोझ बोली भावती, किंतु आपण जानिले चमकी जिबे जे सबु घरे झील मानकर जन्म होई न थाए। जे भाग्यशाली होइथाए एवं जे निजर पुण्य कर्म अर्जन करिथाए, बंधुगण पुत्र संतान भाग्यरु मिलिथाए, किंतु कन्या संतान सौभाग्यरु मिलिथाए। आज आमे आपणକୁ ଏହା କହିବୁ, भगवान झील मानଙ୍କୁ जन्म देबा पाई केउ घर बाछि थांती। से सबु केउ पुण्य द्वारा जे केही झील मानकर बापा माँ होई थांती। बंधुगण, भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन पचारती, हे माधव, केउ कर्म द्वारा पुत्री धन प्राप्ति होइथाय, अर्थात केउ घरे झील मानकर जन्म होइथाय। तेबे श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिले, हे पार्थ, जदि केउ घरे पुत्र जन्म हुए ताहा सेमानकर भाग्य जोगु होइथाय, किंतु जदि केउ घरे पुत्री मानकर जन्म होइथाय ताहा सेमानकर सौभाग्य परिणाम होइथाय। आउ जेउ स्त्री किंबा पुरुष निजर पूर्व जन्म रे किछि पुण्य कार्य करिथिबे, तांकु ही केवल गोटिए कन्यार माता पिता हेबार सौभाग्य प्राप्त होइथाय। कन्या मानकर जन्म पाई भगवान से घर को बाछि थांती, जिए झील मानकर भार सही पारिबे। काहेकि ना तीन लोकरे स्त्री माने अर्थात झील माने एमिति होइथांती जहार भार समस्ते सही पारती नाही। सबु झील माने एमिति होइथांती जे सृष्टि को निरंतर चलाई थांती, माँ हेबा पाई निजर सर्वस्व त्याग करिथांती। हे अर्जुन, जेउ दिन ए सृष्टि रे झील माने जन्म हेबा अटकी जीव, सेही दिन धीरे धीरे ए सृष्टिर अंत आरंभ होइजिब। काहेकि ना झील माने न रहिले काहार भी वंशर अग्रगति हेब नाही। सांग माने आपण माने मध्य केते लोकंकु शुणिथिबे, जेउ घरे झील माने जन्म होइथांती सेही घर स्वर्ग सहित समान होइथाय। कारण पुओ तो केवल गोटिए कूल को उद्धार करिथाय, किंतु झील माने तो दुई कूल को उद्धार करिथांती। निजर उत्तर दायित्व निर्वाह करिबा पाई झील माने पितामाता को घर को आसीथांती एवं ससुर घरे गोटिए बोहू होई सब कर्तव्य पालन करिथांती। सांग माने आपण माने एहा मध्य शुणिथिबे, झील माने तांको परिवार रे काहार मृत्यु परे पिंडदान करती नाही, किंतु एहा आदौ ठीक नुहे। कारण आपण माने रामायण रे शुणिथिबे, प्रभु रामचंद्र को पिता दशरथ को मृत्यु परे
ମାତା ସୀତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶରଥଙ୍କ ବୋହୂ ସୀତା ମା ତାଙ୍କର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରେ କେହି ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଘରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏହି କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଭାବନା ହୋଇଥାଏ କି ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପଇସା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେବେ ଆତ୍ମାକୁ ନୂଆ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ କରି ଏକ ଆତ୍ମା ନିଜ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ପରଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଇତିହାସ କହିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏ ସଂସାରରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଇତିହାସ ଆମର ହିଁ ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କାଳୀ ଓ ଦୁର୍ଗା ମା ସବୁ ରୂପରେ ନାରୀକୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁହାଯାଇଛି ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ବରୁଣ ଦେବ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେବପତି ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ କୁରୁବଂଶର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥିଲା। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ମାତ୍ରକେ ପୁରା ସୁନାଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାମାୟଣରେ ଭଗବାନ ରାମ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରାଜା ଜନକ ସୀତାରାମଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଥିଲେ। ଦଶରଥ ସେଠାକୁ ଆସି ଜନକକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବରପକ୍ଷର ଲୋକ ଅଧିକ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଝିଅର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ନିଜର ଅପମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଜନକ ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ବରପକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଡ଼ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ ଅଟନ୍ତି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ, ବଡ଼ ଆପଣ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦାତା, ମୁଁ ଗ୍ରହୀତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବଡ଼ ଆପଣ, ଆପଣ ଦାତା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝିଅମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଭଲ ପୁଅ ଦେଖି ବିବାହ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 21 ପିଢ଼ିଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯାହାର ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୁଣ୍ୟର ଭାଗୀଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରୀ ଅଧିକ ମାତା ପିତାଙ୍କ କଥା ଭାବିଥାଏ। ପୁତ୍ରୀମାନର ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଓ ନିଜପଣ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ନିଜ ବାପା ମା ଉପରେ କେବେ ବୋଝ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଏବଂ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଗରିବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ
ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ନିଜ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, ବାପା, ତୁମର ଝିଅର ବୋଝ ତୁମକୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଉଠାଇ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଷୀ କହିଲା, ଝିଅ କେବେ ବାପା କାନ୍ଧର ବୋଝ ହୋଇ ନଥାଏ। ବାପା କାନ୍ଧରେ ଥିଲେ ବାହାର ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଝିଅମାନେ କେବେ ଧନମୁଖୀ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ କେବଳ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବେ, କେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କନ୍ୟା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଏ, ଦାନ ଧର୍ମ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ, ରତ୍ନ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟର ଏକ କୌଣସି ଗରିବ ଝିଅକୁ ପଢ଼ାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାର ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ, ତା ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆସୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।